worship center, Heavenly Father. You'll guide everyone here, you'll bless everyone. This church will start to grow, more people will come, people will learn about this God. You protect everyone and guide everyone on the right path, God. You protect everyone and guide everyone that's playing an instrument or singing, God. You'll watch over them and guide them, God. Lord, thank you for bringing everyone here, God, to worship your name and for the name of Jesus, I pray, God. Amen. If you could join me to read Psalms 9, 1 to 5 in English. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell you all your wondrous deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing and praise you of your name, O Most High. My enemies turn back, they stumble and perish before you. For you have upheld my right and my cause, sitting enthroned as the righteous God. You have rebuked the nations and destroyed the wicked. You have blotted out their names forever and ever. How great is our God, for he has blessed us this day, the splendor of his kingdom, for he has given everything me all God. Today I will read Psalm 145, verse 3. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth adore.
Your name is the one that is the highest. You were the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you.
kingdom, yours is the glory, O Father. Father, we look up to you. We look up to you, O Father. We speak your name, O God. Thank you, O Lord. Hallelujah. நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 5வது அதிகாரம் 5வது வசனம். Romans chapter 5 verse 5. ரோமர் 5வது அதிகாரம் 5வது வசனம். தமிழின் சத்தமாக நாங்கள் வாசிப்போம். English, Romans 5 verse 5. மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. Amen. Amen. ஆமென். சத்தமாக ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது. So the love of God is poured out into our heart. What poured out into our heart? Love. Love. The love of God. So the God, He gave one and only Son because of us. Not for anything. Not what we did, good stuff, good thing, or whatever do, the prayer, worship, song, and we obey the word. No, it's not because of that. He poured His love because of His one and only Son. Through Him we blessed. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனால் மாத்திரமே அந்த அன்பு எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபமோ, நாங்கள் பாடுகிற பாடல்களோ, நாங்கள் செய்த நல்ல காரியம், இந்த காரியத்தின் நிமித்தமாய் அது எங்களுக்கு கிடைக்கல. அந்த அன்புனால தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த அன்பு எங்களுக்குள்ள இல்லாவிட்டால் என்ன தெரியுமா நான் சொல்றேன், இந்த அன்பை ருசி பார்க்காதவங்க தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்க மாட்டாங்க. காசை ருசி பார்த்தவங்க எங்க போவாங்க? காசை தேடி போவாங்க. அன்பை ருசி பார்த்தவங்க எங்க போவாங்க? அன்பை தேடி போவாங்க. ஏதோ ஒரு பொருளை இச்சையா இருக்கிறவங்க எதை தேடி போவாங்க? அந்த இச்சையை தேடி போவாங்க. தேவனை நேசிக்கிறவங்க எதை தேடி போவாங்க? தேவனை தேடி போவாங்க. இதான் வித்தியாசம். எது எங்களுக்கு ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதோ அதுதான் நாங்க இங்க என்ன போடுறோமோ அதுதான் எங்களுக்கு வரும். இப்ப இந்த அன்பு எப்ப போடப்பட்டது எங்களுடைய வாழ்க்கையில தெரியுமா? பேசுங்க. இந்த அன்பு எப்ப எங்களுக்கு போடப்பட்டது? நாங்க இந்த உலகத்தை ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த நேரமா எப்ப போடப்பட்டது? நாங்க இப்பதான் அந்த அன்பை கண்டிருக்கிறோம், நாங்க இப்பதான் அதை பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் அந்த அன்பு எங்களுடைய இருதயங்களிலே நாங்கள் இந்த உலகத்துல வர முன்பதாகவே, எங்களுடைய எலும்புகள் எல்லாம் உருவாக முன்பதாகவே, நாங்கள் தாயினுடைய கர்ப்பத்துக்கு வர முன்பதாகவே தேவன் இதை எங்களுடைய இருதயங்களிலே இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முதலே போட்டு வைத்திருந்தார். God poured this love not when we born, not now, not when we get the salvation. No, even before our born is formed in the womb. Before our bones formed in the womb, He chose us. He poured His love through Christ Jesus. Two different. Jesus Christ is after the death. Christ
Jesus is before the world began. Amen. He chose us. He poured this love before this world he created. வசனம் சொல்கிறது, நாங்கள் சத்துருக்களாய் இருக்கையிலே தேவன் நம்மை தம்முடைய மாபெரும் அன்பை நமக்கு, நாங்கள் அவருக்கு சத்துரு தான், நாங்க அவர்களுக்கு சத்துருவா தான் இருந்தோம், எந்த நேரமும் அவருக்கு எதிராக தான் இருந்தோம். தேவனை விட்டு தூரம் போய் தேவன் கேட்கிறார், ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிற? அவன் என்ன சொல்றான்? ஆண்டவரே, நான் இருக்கிற நிலைமையை பார்த்து நான் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன். ஆண்டவர் கேட்கிற, யார் உனக்கு சொன்னது நீ இப்படி இருக்கிறன்னு சொல்லி? தேவன் சொன்னாரா? தேவன் சொன்னார், நீங்க இந்த பூமியை ஆண்டு அனுபவித்து சந்தோஷப்படுங்கன்னு சொல்லி. ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? அவனுக்கு யார் சொன்னது இந்த வார்த்தையை? சத்துருவன் விதைச்சிருக்கிறான். தேவன் நல்லவனாகவே இந்த மனுஷனை படைத்து கடைசி என்ன நடந்தது தெரியுமா? மனுஷன் தேவனுக்கு பகைஞனாய் மாறிவிட்டான். தேவன் சொல்லாத செய்தால் அப்படிதான் நடக்கும். வாசிங்க 1 யோவான் 4வது அதிகாரம் 9வது வசனம் 10வது வசனம். 1 John chapter 4 verse 9 and 10. இதுல 1 John chapter 4 verse 9 and 10, 1 யோவான் 4வது அதிகாரம் 9வது 10வது வசனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நாங்கள் சத்துருக்களாய் இருக்கிற நேரம் நாங்கள் அவருக்கு எதிரானவர்களாய் இருந்தோம். நாங்கள் அவருக்கு சிநேகிதனான பொழுது அவர் எங்களை மனவாட்டியாக மாற்றிக்கொண்டார். வாசிங்க. நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாக. இல்ல, 1 யோவான் 4வது அதிகாரம் 9 10வது வசனம். ஓகே, 10வது வசனம். நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து. Okay, can you read that word in English? 9. Not, yeah, 10, verse 10. Not because of. This is love, not that we love God, but Is love not what we love God, it's from God. He is the one who chose us. He is the one who created us. It's not from us. எங்களுடைய நன்மையினால் நாங்கள் தேவனை தெரிந்து கொண்டதினால் மாத்திரமல்ல, தேவன் எங்களை தேர்ந்தெடுத்ததினால். Okay, read. but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. வாசிங்க. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக. நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக நம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினதினால் மாத்திரமே அன்பு இந்த உலகத்திலே உண்டானது. தேவன் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். இதெல்லாம் தேவன் செய்கிறார். எப்படி செய்கிறார்? அவருடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறார். அந்த வார்த்தை மாம்சமாக இந்த உலகத்துக்கு வருகிறது. இந்த அன்பை யார் ஊட்டியது? தேவன். So God, he poured this love even before we came to this world. Our parents, our generations, even the world, before this world formed, he sent this love. He sent this love before this world formed.
இந்த அன்பை வந்து அனுபவிக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் அன்புட பெருமதி. வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அன்பு இல்லாதவன் தேவனை அறியான். அதான் சொன்னேன், அன்பு இருக்கிறவர்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த அன்பினுடைய அருமை என்னன்னு சொல்லி. சந்தோஷம் இருக்கிறவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த சந்தோஷத்துடைய பெருமதி என்னன்னு சொல்லி. அன்பு இல்லாதவனுக்கு அன்பை பத்தி எதை சொன்னாலும் தெரியாது. ஒரு அன்பா இருக்கிறவன் இடத்துல போய் நீங்க அன்பை பத்தி பேசுனீங்கன்னு சொன்னா அவன் அதை விரும்பி கேட்பான். கோபமா இருக்கிற ஒருத்தன்கிட்ட போய் நீங்க அன்பை பத்தி பேசுனீங்கண்டா என்ன கையில இருக்கிறதோ அதுலயே அவன் அடிப்பான். இதுதான் அந்த அன்புக்கும் பகைக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இப்ப கல்யாணத்துக்கு போவோம் நாங்க. ஓகே, இந்த செய்தி அப்படியே கல்யாணத்துக்கு கொண்டு போவோம். இப்போ ஒரு மணவாளன் ஒரு மணவாட்டிய இப்ப கல்யாணம் முடிக்க போறாரு. இப்ப யார் வந்து சூஸ் பண்றது? இப்ப மணவாளன் இந்த மணவாட்டிய திருமணம் முடிக்கிறதுக்காக அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். அவர்தான் இவவை சூஸ் பண்ணது, இவ அவரை சூஸ் பண்ணல. இப்ப அன்பு எங்க இருந்து உருவாகுது? எங்க இருந்து உருவாகுது? மணவாளன். யார் சூஸ் பண்ணது? மணவாளன். இப்ப இந்த மணவாளன் மணவாட்டியை சூஸ் பண்ணினதுனால இந்த அன்பு அவளுக்கு கிடைத்தது. ஆனால் அவளுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? அவர் என்ன சூஸ் பண்ணினாரே என்கிறதுக்காக வந்த அன்பு. அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? இவள் என்னுடையவள் என்றார். அதான் சபையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார், என் சபையை நான் கட்டுவேன். அவர் எல்லா நேரத்திலையும் சொல்றார், என் சபை என்னுடைய ஆடு, அது அவருக்கு சொந்தம். ஆனா ஆடு என்ன சொல்லுது? இது என்னுடைய எஜமான். சபை என்ன சொல்லுது? இவர் என்னுடைய தேவன். என்ன சொல்கிறார்? இவள் என்னுடைய கணவன். ஆனா கணவன் என்ன சொல்கிறார்? இவள் என்னுடைய. விளங்குதா உங்களுக்கு? யோவான் 15வது அதிகாரம் 16வது வசனம். John chapter 15 verse 16. So the groom is, listen, we're going to the marriage, okay? So the bride, so the groom choose the bride, not the bride. So where is the love coming from? From bride or groom? Who choose? Groom. So he poured his love into the bride. So now, so he showed the love and then she advantage from that love. அதுதான் நாங்கள் இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறோம். அவர் எங்களுக்கு அன்பை கொடுத்ததுனால அந்த அன்பை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? அனுபவிக்கிறோம். வாசிங்க. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். ஓகே, முதலாவது பகுதி மட்டும். In English. 16. Yes. You did not choose me, but I choose You do not choose me, but I choose you but I choose you and appoint you so that you might go and bear fruit. Amen. Fruit that will last and Okay. so that You didn't choose me. It's not you. I choose you. So I have the right to pour all the love into you. I didn't expect anything from you. மணவாளன் சொல்றான், இப்ப உன்னிடத்துல இருந்து எதையுமே நான் எதிர்பார்க்கல, என்னுடைய அன்பு முழுவதும் ஊற்றுகிறேன். இந்த அன்பு அது உனக்கு தான், நீ என்னுடையவர்.
உன்னத பாட்டு 2வது அதிகாரம் நினைக்கிறேன் 6வது வசனம். என்ன சொல்றது? மணவாளனுக்கும் மணவாட்டி எப்படி இருக்கணும்ன்ற 2வது அதிகாரம் 6வது வசனம் வாசிக்க பார்ப்போம். உன்னத பாட்டு Songs of Solomon, chapter 2. வாசிக்க 2வது அதிகாரம். அவர் இடது கை என் தலையின் மேல் இருக்கிறது, அவர் வலது கை என்னை. நாங்க எப்படி பிள்ளைய தூக்குவோம்? வலது கையை தலையை பிடிச்சு இடது கையில தூக்குவோம். கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. Just imagine, okay? Can you read that word? His left hand is under my head and his right arm embraces me. His right arm is holding tight. It's not one of his left hand behind my head and then his right hand is like tight hug. This is the love. This is the love he poured unto you. வாசிங்க. அவர் இடது கை அவருடைய இடது கை என்னுடைய தலையின் கீழே இருந்து என்னுடைய தலையை அப்படி பிடிச்சு அவருடைய வலது கையால என்னை அப்படியே இறுக்கி அணைத்துக் கொள்ளுகிறார். அப்படியே அவருடைய தோல்ல போட்டு என்னை தட்டுறார். This is love. ஆமென். ஒரு மணவாளன் ஒரு மணவாட்டியை எப்படி நேசிக்கிறானோ அதே போலவே தேவன் எங்களை நேசிக்கிறார். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு அருகிலும் வந்து எங்கள் ஒவ்வொருவர்கிட்டையும் வந்து என்ன தெரியுமா சொல்றார்? அப்படி கட்டி பிடிச்சு அவருடைய சில நேரத்துல யோசிச்சு பாருங்க, ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக நாங்க ஏங்கிட்டு இருப்போம், ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில ஒரு துன்பத்துல கஷ்டத்துல இருக்கிற நேரம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து எங்களை அப்படியே இறுக்கி அணைத்து அப்படியே எங்களை அப்படி அவருடைய தோல்ல சாய்க்கிற நேரம் எப்படி ஒரு காரியத்தை உணரும்? அனுபவிச்சிருக்கோம். அப்படி கூடுதலை யார் தெரியுமா அதை அனுபவிக்கிறது? பிள்ளைகள். அந்த பிள்ளை தன்னுடைய பிள்ளை இது என்ன செஞ்சாலும் சரி, எப்படி குழப்படி பண்ணாலும் என்ன காரியம் நடந்தாலும் சரி, அழுதாலும் சரி, உருண்டாலும் சரி, புரண்டாலும் சரி, அந்த பிள்ளை அப்படி இறுக்கி அணைச்சு கட்டக்குள்ள அந்த பிள்ளை அப்படியே இதான் வேணும். என்ன சொல்றீங்க? இதுக்கு மேல போயிடலாம். இதுக்கு மேல போனா நான் நிச்சய காரியத்துக்கு போக முடியாது. அப்ப you know the love, this is the love. So his left hand, his love is not just for come on, his love top and bottom, just tight hug. We feel this love. Only we could feel this when we receive this love. We cannot feel if we don't receive this love, but we receive when we came to salvation. When God poured his love in our heart, then we know this love. அவருடைய இருதயத்துல எங்களுடைய இருதயத்துல அவருடைய அன்பை ஊற்றுன அதே நாளில நாங்க உணர்ந்தோம் இவர் எங்கள் மேல எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார் சொல்லி. அதான் சொன்னேன், ஒரு அந்த மணவாட்டிக்கு தெரியும், அந்த மணவாளனை நான் சந்தித்த நாள்ல நான் அந்த பெற்ற அந்த சந்தோஷம், அந்த அன்பு இன்னும் என்னுடைய மனசு விட்டு போகல. நாங்கள் அதனால சொல்ல சில நேரம் பாருங்க,
ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள்ல அப்படியே பவர்ஃபுல்லா அப்படியே காலம் போக 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 இறங்கிடும். ஏன் தெரியுமா? இந்த அன்பு சலிப்பு தட்டிடும். அதுக்கு பிறகு தேவனாவது யாராவது ஏதோ இல்லைன்னா நமக்கு இருக்குது. அவர் எல்லாம் தந்துட்டார். தந்ததுனால அந்த அன்பை விட எங்களுக்கு எது பெருசாயிட்டது? தந்தது பெருசாயிட்டது, அன்பு கீழே இறங்கிட்டது. இன்னைக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில், இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் என்ன தெரியுமா? தேவனுடைய அன்புக்கு பதிலா தேவன் எங்களுக்கு எது தந்திருக்கிறாரோ அது பெருசாயிட்டது, அன்பு கீழே இறங்கிட்டது. ஆனா அவருடைய அன்பு மாறவே இல்லை, அதே மாதிரிதான் இருக்குது. வாசிங்க எபிசியர்கள் நிருபம் 1வது அதிகாரம் 4வது வசனம். Ephesians chapter 1 verse 4. அவர் உலக தோற்றத்துக்கு, இந்த உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு முன்பதாக அவர் எப்படியான அன்பை எங்கள் மேல் வைத்தாரோ அதே அன்புல தான் இன்னமும் அவர் இருக்கிறார். ஆனால் நாங்க தான் கல்யாணம் முடிச்ச நேரம் அன்பா இருந்தோம், சந்தோஷமா இருந்தோம். அதுக்கு பிறகு எல்லாமே இருக்குது, வீடு இருக்குது, கார் இருக்குது, பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, சந்தோஷம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அவ்வளவுதான். வாசி Ephesians chapter 1 verse 4. நமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். எப்ப தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்? நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டு வந்ததுனால தான் எங்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் இல்லை. நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டதுனால தான் இந்த இடத்துல இல்லை. நாங்கள் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தது அவர் இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முதலாகவே அவர் எங்களை தெரிந்து கொண்டு இங்க கொண்டு வந்து எங்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். இல்லைன்னா எப்படி தெரியுமா? தாவீது சொல்றேன்னு தெரியுமா? கரவல் ஆடுகளுக்கு பின்னால போய் கொண்டிருந்த என்னை தேவன் கொண்டு வந்து என்னை ராஜா அரமனையில கொண்டு வந்து கொண்டு விட்டார்னு சொல்றோம். அவன் அதை மறக்கவே இல்லை. நாங்க அடிக்கடி மறந்துடுறோம். நாங்க அடிக்கடி தேவனை மறந்துட்டு எங்களுடைய சுய இஷ்டத்தின்படி வாழுகிறோம். ஆனா அவனுக்கு எவ்வளவு செல்வம் வந்தும் எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் வந்தும் அவன் கடைசி வரை மறக்கல. அவன் சொல்லுகிறான், நான் ஆட்டுக்கு பின்னால ஓடிட்டு இருந்தேன் பிரதர், ஆட்டுக்கு பின்னாலதான் ஓடிட்டு இருந்தேன். ஆனா ஓடிட்டு இருந்த என்ன கொண்டு வந்து அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார்? ராஜாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அமர செய்திருக்கிறார். இதுதான் அவருடைய அன்பு. Read that word. For he chose us. He chose us In him before the creation of the world. Even before the creation of the world, he chose us. This is the love. This love, sometimes we forget this love. Whatever, the world, earthly things sometimes satisfy us. And we go behind that and we think this is the happiness, this is the love. But we forget the real true love, we forget the true eternal love, and then we go behind this earthly love. And he said, no, this is not the love. But this word, he chose us even before the world he created, he chose us. If you don't understand his love, sometimes we have a house, car, good education, good job, money, wealth. So in the beginning, when the groom show his love, the bride, she know, I need his love. Now, she has everything. She forget everything. What he showed, the first love, we forget everything. We forget all the first love. Now we need whatever I have. But God still, he love, he pour the same love. நாங்க மறக்கலாம், ஆனா அவர் எங்களை மறக்க மாட்டார். கேட்ட
மனித இயல்பை மறக்கிறதுன்னு சொல்லிடுவோம். மனித இயல்பு மறக்கிறது இல்லை. என்னது மனித இயல்பு? அவர் என்ன தெரியுமா கொடுத்தார்? மன்னிக்கிறது. ஆனா அதை மறந்துட்டு நாங்க என்ன செய்யறது? நாங்கள ஒன்றை கிரியேட் பண்ணி கொள்றது. அவர் நம்ம கரம் பிடிச்சு நடத்துகிறார். நாங்களாம் எப்படி தெரியுமா? நாங்களாம் இப்படி வைப்போம். இப்ப மனவாட்டி மனவாளன்னு விட்டுருவோம். இப்ப இளம் பிராயத்தில் வசனத்துக்கு வர பிறகு இளம் பிராயத்தில் திருமணம் செய்து கைவிடப்பட்ட நிலைமையில இருந்த ஒரு ஸ்திரீ இப்ப அவளை எல்லாரும் சமுதாயத்தில் ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க. ஆனா அவள் தான் என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லியே தெரியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு மணவாளன் வருகிறான். அவன் இவளை திருமணம் செய்கிறாள். இப்ப இவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? அவள் இத்தனை நாள் பட்ட எல்லா கசப்புகளையும் மறந்து, இத்தனை நாள் பட்ட எல்லா துன்பங்களையும் மறந்து அவன் சொல்லுகிறான், அவர்கள் எதுவும் பேசட்டும், அவர்கள் எப்படியும் இருக்கட்டும், ஆனால் நான் உன்னை சேர்த்து கொண்டேன். அவர் சொன்னான், நீ என்னுடையவள். இப்படிதான் இருந்தோம். சாத்தான் எங்களை கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சிருந்தான். நாங்களாம் மனவாட்டி, எங்களை கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு போய் வைத்திருந்தான். ஆனா தேவன் எங்களை மீட்டுட்டு அவர் சொல்லுகிறார், இப்ப உலகம் என்ன தெரியுமா சொல்லும்? இங்க பாருங்க, அங்க போயிட்டு இருந்தவங்க இங்க நிக்கிறாங்க, அங்க இப்படி இருந்தவங்க இங்க எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது, இப்ப இப்படி இருக்கு. சொல்லட்டும், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நாங்க நன்மையாய் அந்த மணவாளனுக்கு விருப்பப்படி நாங்க வாழ்கிற பொழுது அவர்கள் எதை சொன்னாலுமே எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா மணவாளன் எங்களை கூட்டி வந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்த்த மோசியா புத்தகத்துல மணவாளனுக்கு தெரியாமல் மணவாளனை விட்டுட்டு திரும்ப வெளியில போனா அதுக்கு யாரும் பொறுப்பில்லை. அதுக்கு யாருமே பொறுப்பில்லை. மணவாளனோட இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த மணவாளன் பார்த்துக்கணும். ஆமா. Then our story is turning into the other side. So now there is a widow. Everybody hate, conquer. So she is in a very worse situation. But there is a groom coming. He said, I will take you. I will take care of you. You are mine. But the world says, no, she was like this, she was like this, she was like that. But he said, no problem, she is mine. God says, he is mine, she is mine. He looking at each and every one. He said, you are mine. Not, we didn't say, God, you are mine. God says, you are mine. This is the love. Amen. In between this situation, okay? So he chose this widow as his bride. But now they have children. This is the place all the trouble starting. இப்ப இந்த மணவாளன் இந்த விதவை பெண்ணை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகு இப்ப என்ன நடக்குது தெரியுமா? இப்ப அவர்களுக்குள்ள அன்பு இருக்குது, சந்தோஷம் இருக்குது, சமாதானம் எல்லாமே இருக்குது. ஆனா இப்ப இவர் என்ன செய்கிறார்? இவருடைய பழைய கடந்த காலங்களை யோசிக்கிறார். இவன் என்ன செய்கிறார்? இவருடைய கடந்த காலங்களை யோசிக்கிறார். இப்ப குடும்பத்துல பிரச்சனை வருது. இதுக்கு யார் பொறுப்பு? தேவன் இல்லை, நாங்க தான். அவள் இருந்த நிலைமையை விட்டு இங்க வந்தால் இவர் எப்படி அன்பு செலுத்துகிறாரோ அதுதான் that is her first love. பழசு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்கலாம், எதுவா இருக்கலாம், அவளுக்கு இப்ப இருந்த நிலைமையை விட்டு வந்து அவளுக்கு கிடைத்த அந்த சந்தோஷத்தை தக்க வைத்துக் கொள்றதும் தக்க வைக்காமல் இருக்கிறதும் அவளுடைய பொறுப்பு. ஆனா தேவன் எங்களை எப்படி தெரிந்திருக்காரு தெரியுமா?
எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு. வாசிங்க பார்ப்போம். ஏசாயா 62வது அதிகாரம் 4வது வசனம். ஐசாயா chapter 2 62 verse 4. 62:4. ஏசாயா 62:4. ஐசாயா chapter 62 verse 4. நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் எண்ணப்படாமலும். இப்ப அதான் சொன்னேன், எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு இருந்த சூழ்நிலையில கர்த்தர் எங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகும் இந்த மணவாளன் இவ்வளவு காரியத்தை செய்திருக்கிறானே, இப்ப நான் என்ன செய்யணும்? அந்த என்னுடைய பல கடந்த காலத்தை எல்லாம் மறந்து, என்னுடைய எல்லா கடந்த கால கஷ்டத்தையும் மறந்து, எனக்கு கிடைத்த அன்பை நான் இறுக பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் என்றும் எனப்படாமலும், உன் தேசம் இனி பாழானது என்று சொல்லி யாரும் சொல்லாதபடி, நீ எப்சிபா என்றும் உன் தேசம் இனி பியூலா என்றும் சொல்லப்படும். கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார். கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார். உன் தேசம் வார்த்தைப்படும். No longer will I call you deserted or name your land desolate, but you will be called Hephzibah, and your land Bethlehem. For the Lord will take delight in you, and your land will be merry. Amen. உங்களுடைய தேசம் இனி கைவிடப்பட்டது. ஒரு காலத்தில் யார் சொன்னாங்க, இவர்களெல்லாம் வாழவே தகுதி இல்லாத, இப்படி இருக்கா, இப்படிதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை, இப்படித்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை, இப்படித்தான் இருந்தது. நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு பின்பதாக சிலர் குத்தி காட்டுவார்கள், நீங்க இப்படியெல்லாம் இருந்த நீங்க தானே, நீங்க இப்படியெல்லாம் இருந்த நீங்க தானே, நீங்க அங்க இருந்த நீங்க தானே, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட நீங்க தானே. அதை பற்றி எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் கர்த்தர் எங்களை இங்க இப்படி கொண்டு வைத்திருக்கிறாரே, இதற்கு மேல் எனக்கு என்ன தேவை? ஆமென். உலகம் ஆயிரம் சொல்லட்டும், நாங்கள் இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு, கிடைத்த வாழ்க்கைக்கு உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கணும். இதுல உண்மை உள்ளவர்களா இல்லைன்னு சொன்னா எப்படி திரும்ப வசனம் சொல்லுது? நாங்கள் முன்னில இருந்த நிலைமையில பார்க்கலாம் எங்களுடைய பின்னல நிலைமை எப்படி இருக்குமா? கேடுள்ளதா இருக்கும். கர்த்தரை நேசித்து அவருடைய வழியிலே, அவருடைய பாதையிலே போகிறதை விட்டுட்டு எங்களுக்கு சொந்த இஷ்டமான காரியத்தை நீ செய்து கொண்டு, வசனத்தில் நான் சொல்லல, எங்களுக்கு இஷ்டமானபடியெல்லாம் நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்போமா இருந்தா எங்களுடைய நிலைமை முந்தைய விட மோசமாக தான் இருக்கும். இது சாபப்படல, வசனம் சொல்றது. நாங்கள் தேவனை, அவர் கொடுத்த அந்த அன்பை ருசி பார்த்து அந்த அன்புக்கு நாங்கள் இல்லாமல் இருப்போமா இருந்தால், இந்த அன்பை விட்டு நாங்கள் வெளியே போகும் பொழுது அதற்கு பொறுப்பு அவர் அல்ல, நான். You know what is the meaning of Hephzibah? Hephzibah என்ன தெரியுமா? Happiness. You know Beulah mean is on the word, last verse, the last part of the word. He will marry us. Your land will be married. The land will be married. The Beulah mean, Beulah என்று சொன்னால் எங்களை திருமணத்துக்கு சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய தேசம் இப்ப பாலான தேசம் இல்லை. எப்படிப்பட்ட தேசம்? நாங்கள் திருமணத்துக்குள்ள சேர்ந்தா அங்க என்ன ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதோ, என்ன அன்பு இருக்கிறதோ எல்லாமே எங்களுக்கு தான் சொந்தம். ஒரு கணவன் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது ரோட்ல போறவனுக்காகவா, ஊர்ல உள்ளவனுக்காகவா? யாருக்காக? எல்லாம் யாருக்காக? மனைவிக்காக. பிள்ளைகள்லாம் அடுத்துதான் வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வைஃபுக்காக தான். மணவாளனுடைய எல்லா அன்பும், எல்லா ஆஸ்தி சொத்து எல்லாமே
மனவாட்டிக்கு தான். அவனுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை, மனவாட்டி எப்படி இருந்தாலுமே அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அவனுக்கு தன்னுடைய மனைவி தான். எவ்வளவுதான் மோசமா இருந்தாலும் வெளியில போய் அவன் சொல்றது எப்படி, என்னுடைய மனைவியை போல யாருமே. ஏன் அந்த அன்பு. எங்கேயாவது தேவன் எங்களை பார்த்து எங்கேயாவது யார்கிட்டயாவது போய் கூடாம பேசி இருக்கிறாரா? யோபுக்கு சோதிக்கிறதுக்கு சாத்தான் வந்து தேவனுக்கு ஐடியா சொல்றான், நீ செஞ்சு பாரு, நீ விட்டு பாரு, நான் செய்யறேன், அப்ப உன்னை மறுதளிப்பான். அவருக்கு தெரியும் யோபு யாருன்னு, அவருக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாங்க, நீ போய் செஞ்சுதான் பாரு, அவன் கடைசி வரைக்கும் என்ன விட மாட்டான். அந்த மணவாளன் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. எதிரி கையும் களவும் நான் பிடிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்றான். மணவாளனுக்கு தெரியும் அவன் யாருன்னு சொல்லி. Amen. So what does Hepzibah mean? Happiness. So our life is happiness. We are living in a happiness, full of happiness. The reason behind is Jesus Christ. நாங்கள் சந்தோஷமா வாழுகிறதுக்கு காரணம் யாரு? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த அன்பை எப்ப எங்களுக்கு செய்தார்? இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்து இயேசு எங்களுக்கு இந்த அன்பை வெளிக்காட்டினார். The Christ Jesus, he poured this love into our heart before this world created. Amen. இது இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், எங்களுக்கு கொடுத்ததில்லை. ஆனா நல்லா கவனிங்க, இந்த ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு உள்ளதில்லை, இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்தது. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து மூலமா எங்களுக்கு அது சுதந்திரமாகப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வராமல் இருந்திருந்தா இந்த மணவாட்டிக்கு இங்க வேலையே இல்லை. இந்த மணவாட்டி ஒரு சதத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத. இயேசு கிறிஸ்து வந்ததுனால இந்த மணவாட்டியினுடைய விலை மதிப்பு அளவில்லாதது. ஏன் என்று சொன்னால் சகலரும் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக சகல வஸ்துக்களுக்கும் அதிபதி யாரா இருக்கிறது? அவருடையது எல்லாமே. அவர் சொல்லுகிறார், உம்முடையது எல்லாமே என்னுடையதா இருக்கிறது. அப்ப உம்முடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் என்னுடையதா இருந்தா அப்ப என்னுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் யாருக்கு சொந்தமாகணும்? என்னுடையவர்களுக்கு. ஏசாயா 54வது அதிகாரம் 6வது 7வது வசனம். நீங்க இதை வீட்டை போய் வாசிங்க. இது இப்ப வாசிக்கலாம். இது எல்லா சபையிலையும் வாக்குத்தத்தமா கொடுப்பாங்க. ஜனவரி 1 வந்தா வாக்குத்தத்தம். அன்றைக்கு மட்டும்தான் வாக்குத்தத்தம், அதுக்கு பிறகு வாக்குத்தத்தம் மாறி. ஆனா கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் எங்களுக்கு 365 days 24/7 அவருடைய வாக்குத்தத்தம் இருந்து கொண்டே இருக்கு. வீட்டை போய் வாசி பாருங்க அந்த வசனத்தை. அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார், காப்பாற்றி இருக்கிறார், துக்கத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார், சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார், இன்னும் அநேக காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்து அவர் எங்களை நேசித்த அந்த நேசம் இருக்குதே, அதுக்கு அளவிட முடியாதது. Read this word when you go home and read this, okay? Isaiah chapter 54 verse 6 and 7. இப்போ வாசிங்க யோவான் 3வது அதிகாரம் 29வது வசனம். John chapter 3 verse 29. You know one thing? After you read this word, you know special truth. இந்த வசனத்தை வாசிங்க. இதுல ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. மணவாட்டியை உடையவன் மணவாளனே. யாரும் யார் திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாவோ அவருக்கு தான் அவள் சொந்தம். மணவாளனுடைய தோழனோ அருகே நின்று என்ன நடக்குது என்று சொல்லி வேடிக்கை பார்க்க மட்டும்தான் முடியும். ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியாது. மணவாளனுக்கு அவன் எவ்வளவு தோழனா இருக்கலாம், யாராவது இருக்கலாம். ஆனா மணவாளனுடைய எல்லா
ஆசீர்வாதத்துக்கும் சொத்து சுகங்களுக்கும் அதிபதிக்கும் எல்லா ஆதிபத்தியத்துக்கும் சொந்தக்காரனா இருக்க போறது யாரு? மணவாட்டி. ஆனா மணவாளனுடைய தோழன் வெளியில இருந்து வேடிக்கை பார்க்க மட்டும்தான் முடியும், கேட்க மட்டும்தான் முடியும், பார்க்கறத சொல்ல மட்டும்தான் முடியும். யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கு? மணவாட்டி. அவருடைய சொல்லை கேட்கிற நாய் மணவாளனுடைய சத்தத்தை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறான். இந்த சந்தோஷம் இப்பொழுது எனக்கு சம்பூர்ணமா இருக்கிறது. என்னுடைய காது கேட்க எல்லாரும் சொல்றாங்க. இப்ப அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றார்? என்னுடைய காது கேட்குது, நீ என்னுடைய மனைவின்னு சொல்லுகிறத, நான் உன்னை நேசிக்கிறத, நான் உன்னை அன்பு செலுத்துகிறத, நான் உன்னோடு இருக்கிறத, நீ எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிற என்பத என்னுடைய நண்பர்கள் போய் வெளியெல்லாம் சொல்லுகிறாங்க தானே. இந்த சொல்லுகிறத கேட்கும் பொழுது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. மணவாளனுக்கு தான் சொந்தம். மணவாளனுடைய தோழன் கூட நின்று வேடிக்கை பார்க்க தான் முடியும். கர்த்தர் எங்கள் மேல் அன்பு செய்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதை நாங்கள் அனுபவிக்க முடியும். சுற்றி இருக்கிறவர்கள் வேடிக்கை பார்க்க மட்டும்தான் முடியும். அவர்களுக்கு இந்த அன்பு வேணுமா இருந்தால் மணவாளனை தேடி போகத்தான் வேண்டும். மணவாளனை தேடி வராட்டி அந்த அன்புக்கு அதிபதி இல்லை. Can you read that word? John chapter 3 verse 29. The bride belongs to the bridegroom. The bride belongs to the groom. The friend who attends the But the friend of this groom is not the owner of this bride. He just friend. He can listen. He can watch how they're happy. They're overflowing in the happiness. Only he can watch, and whatever he watching, he can go and tell someone else. But he is not in charge. He's just a friend. But the groom, the love he poured into her, is only for her, not for his friend. இந்த இடத்துல இருக்கிற எங்களுக்கு தான் அவருடைய அன்பை காட்டியிருக்கிறார். வெளியே இருக்கிற யாருக்குமே. ஆமென். இன்னொரு வசனம். Write it down. First word I said, Isaiah 54, and the second one, Zephaniah chapter 3 verse 17. செப்பனியா 3வது அதிகாரம் 17வது வசனம். வீட்டில் போயிட்டு ஹோம்ஒர்க் வாரக்கிழமை வந்தோடனே எனக்கு கேட்பேன், இந்த வசனத்தை கேட்பேன். நீங்கள் வாரக்கிழமை வரும்போது இந்த 2 வசனத்தை நம்ம கேட்டுட்டு தான் செய்திக்கு போகிறோம். ஓகே, செப்பனியா 3வது அதிகாரம் 17வது வசனம். இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? எங்களுக்கு சபையில கொடுக்குற வாக்குத்தத்தங்கள். அநேகமா சபையில ஜனவரி 1ஆம் தேதி கொடுக்குற வாக்குத்தத்தங்கள் இந்த வசனங்கள் தான். Write it down and read it home when you go home. இப்ப 62வது அதிகாரம் 4வது 5வது வசனத்துக்கு வருகிறோம். இனி உன்னுடைய தேசம் எப்சிபா என்றும் உன்னுடைய தேசம் என்ன பியூலா என்றும் அழைக்கப்படும். இப்ப சொல்ற வாலிபன் கன்னிகை, 5வது வசனம், வாலிபன் கன்னிகையை விவாகம் பண்ணுவது போல உன் மக்கள் உன்னை விவாகம் பண்ணுவார்கள். மணவாளன் மணவாட்டியின் மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது போல உன் தேவன் உன் மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பார். எப்படி ஒரு மணவாளன் மணவாட்டியின் மேல் சந்தோஷமாய், how much happiness, you know, it's a newly wedding couple, newly married couple, when you see them, you know, they're happy, so much of happy. But the surrounded people, they are jealous. You ever see them? பார்த்துருக்கீங்களா? புதுசாக யாராவது கல்யாணம் முடிச்சவங்களை பார்த்தா அவர்கள் சந்தோஷத்தின் உச்சத்தில் இருப்பாங்க. ஆனால் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? பேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கலையே, எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி. ஆனால் தேவன் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? நீங்களும் ஒரு பிரைட் ரெடியாக தான் இருக்கு, குரூம் ரெடியாக இருக்கிறார். பிரைடை வாரதுக்கு நீங்கள் தகுதி உடையவர்களாக இருந்தால் அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமாக இருக்கிறார். நீங்கள் தான் அதுக்கு விடணும். ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த அன்பு எங்களுடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது.
அந்த அன்பு என்ன திரும்ப செய்திருக்கு? இப்ப அதை அனுபவிக்கும்படியாக, அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும்படியாக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லாரும் நினைக்கலாம் அவருடைய அன்புல பாரபட்சம் இல்லை. சில நேரம் என்ன சொன்ன, நாங்கள் சில மாதத்துக்கு முன்பாக பார்த்தோம் ஓசியாவுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு திருமணம் முடிக்கிறான், பிள்ளைகள் பிறகு திரும்ப போறான், திரும்ப அவன் போய் சேர்த்துக் கொள்கிறான். இந்த விதவை இந்த மணவாளனை திருமணம் முடிச்சுட்டா, இப்ப பிள்ளைகள் இருக்குது. இப்ப அவன் எப்படி தன்மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறானோ, the same love அவளும் அவனுக்கு கொடுக்க கடவுள், பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்க கடவுள். கர்த்தர் எங்களை எப்படி ஆசீர்வதித்து எங்கள் மேல் அன்பு செய்திருக்கிறாரோ அதுதான் சொன்னார். உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழுதெடுத்து முழு ஆத்துமாவோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற பிரமாணத்துக்கு ஒத்த சேம் அடுத்த கட்டளை, உன்னை போல் நீ. பாத்தீங்களா, இந்த அன்பு எங்க போனாலும் விடாது. கணவன் எப்படி இந்த மனைவியின் மேல் அன்பு செய்து அவளை ஏற்றுக்கொண்டானோ அதே வண்ணமாக மனைவியும் செய்ய கடவுள். அதே நேரம் மனைவி தன் கணவனால் எப்படி அன்பை பெற்றுக் கொண்டாலோ அதே அன்பை தன்னுடைய எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே விதமாய் காட்ட கடவுள். இப்ப நான் அந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள போகல, அதுக்குள்ள போனா இன்னும் லேட் ஆயிடும். தேவன் எங்களுக்கு எப்படி அன்பு செய்திருக்கிறார் அதே மாதிரி மற்றவர்களுக்கு அன்பு செய்ய. பாரபட்சம் பார்க்காதீங்க. அவர் எப்படி இருக்கிறார், இவர் எப்படி இருக்கிறார், அந்த சகோதரன் இப்படி, இந்த சகோதரன் இப்படி, அவருக்கு தேவையில்லை. ஆனா அப்படி பார்க்கிறவர்கள் எப்படி எங்க தெரியுமா இருக்க போறாங்க? நியாய சங்கத்துல நிக்க போறாங்க. ஆனா அன்பை பெற்ற அன்பை அதே விதமா நீங்க காட்டி பாருங்களேன், நீங்க அங்க நிக்க மாட்டீங்க, அவர் பக்கம் நிப்பீங்க. The love you receive from him, show the same love to others. No partialities. Treat equally everyone. Equality. We only talking about equality, but there is no equality. But show the love with all your heart. No partiality. அன்பை அன்பா கொடுத்துடணும். அதுல அவருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி, இந்த பிள்ளைக்கு இப்படி, இந்த பிள்ளைக்கு எப்படி, அந்த பிள்ளைக்கு அப்படி, அவருக்கு இப்படி, இவருக்கு அப்படி இல்லை. எல்லாருக்கும் சகலருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற தேவனே யாரும் நாங்க யாருன்னு பார்த்து எங்களை கொடுக்கல. பிரதருக்கு ஒரு விதமா, சிஸ்டருக்கு ஒரு விதமா, பாஸ்டருக்கு ஒரு விதமா, பிஷப்புக்கு ஒரு விதம் இல்ல. அவர் எல்லாருக்கும் அவருடைய அன்பு ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்தார். இப்ப நான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர்லையும் உங்களை ஒரு மாதிரி, அவங்கள ஒரு மாதிரி, அவர்கள் ஒரு மாதிரி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அவர் சொல்லுவார், நான் காட்டின அன்பு இது இல்லைன்னு சொல்லிடுவார். We need to show the love equally. ஏன்னா நாங்க பெற்றிருக்கிறது யாருடைய அன்பு தெரியுமா? மணவாளனுடைய அன்பு. Not for everyone, only for the bride. இந்த சபைக்கு மட்டும்தான் அந்த அன்பு, வெளியில இருக்கிற யாருக்கும் இல்லை. இந்த இடத்துல இருக்கிற உங்களை எல்லாருக்கும் தான் அந்த அன்பை இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிறார், வெளியில இருக்கிற யாருக்குமே இல்லை. இந்த அன்பை விட்டு வெளியே போன யாருக்குமே இந்த அன்பு இல்லை. இந்த இடத்துல இருக்கிற எங்களுக்கு தான் அன்பு. கர்த்தர் இதை தான் சொல்கிறாங்க, நாங்களே அவருடைய அன்பு. நாங்கள் எங்களை கைவிடப்பட்டு நாங்கள் மனநொந்த சூழ்நிலையில் இருந்த எங்களை அவர் அணைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். எப்படி கொடுத்திருக்கிறார்? அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி, அவருடைய சரீரத்தை விட்டு. இதை விட என்ன ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு வரும்? The bride gave his life for us. He gave his blood. He gave his blood body to show the love. So only whoever is here, the love of God pour into your heart. Not everyone, not people around the world, not people outside this church. Whoever here today, they all received his
love. எனக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தருடைய அன்பை கொடுத்திருக்கிறார். வெளியே இன்னும் வசனம் சொல்லுது, வெளியே இன்னும் அநேக ஆடுகள், தொழுவத்தில் இல்லாத ஆடுகள் இருக்கிறது. அந்த ஆடுகளும் இந்த அன்பை பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் வாஞ்சிக்கிறார். ஆகவே இந்த அன்பை கொடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. ஆமென். நல்லா இருந்திருக்கும். அவருடைய பந்திக்கு நாங்கள் கடந்து வரப்போகிறோம். We are going to participate in the body of His Christ and His blood. நாங்கள் எங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். We just look back. So how He showed His love, how He poured His love into us. The love of God is overflowing. The love of God should overflow in our life. அவருடைய அன்பு எங்களுடைய இருதயங்களிலிருந்து அப்படியே பாய்ந்து ஓடணும். நான் சிந்தித்து பார்ப்போம். எப்படி நாங்கள் கர்த்தரை நேசித்த பொழுது எங்கள்கிட்ட ஏதாவது கேட்டாரா? நாங்கள் எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம்னு சொல்லி பார்த்தாரா? இல்லை. எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் எங்களை தூக்கி எடுக்கிறவர் அவர் ஒருவர். ஒரு பாடல் இருக்கிறது, உம்மை போல நல்ல தேவன் யாருமே இல்லை. உம்மை போல நல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே. 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 உம்மை போல என்னை நடத்திட, உம்மை போல என்னை நடத்திட யாரும் இல்லையே. தேவா யாரும் இல்லையே. உம்மை நான் வாழ்த்துகிறேன், போற்றுகிறேன், வணங்குகிறேன். என் தெய்வமே, என் இயேசுவே, என் தெய்வமே, என் இயேசுவே. உம்மை போல வல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே. உம்மை போல நல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே. There is no one like you, God. There is no one like you, Lord. No one like you, Lord. There is no one like you, Lord. No one like you, Lord. அவர் ஒருவரே சகல ஆறுதலினாலும் தேறுதலினாலும் அன்பினாலும் தேற்றுகிறவர் அவர் மாத்திரம். Can somebody read? Matthew chapter 26, verse 26 to 29. மத்தேயு 26வது அதிகாரம் 26வது வசனத்திலிருந்து 29வது வசனம் வரைக்கும். Matthew chapter 26, verse 26 to 29. Read louder. While they were eating, Jesus took bread, and then he had given thanks. He broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Then he took a cup, and
And when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many of the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine for now on until that day when I drink it new with you in your Father's kingdom." Amen. அவர் போஜனம் பண்ணுகையில் இயேசு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு சீஷர்களுக்கு கொடுத்து, "நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது" என்றார். பின்பு பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து, "நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள், இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கக்கூடிய என்னுடைய இரத்தமாய் இருக்கிறது. இது முதல் இந்த திராட்சை பழ ரசத்தை நவமானதாய் உங்களோடு கூட என் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே நான் பானம் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் இதை பானம் பண்ணுவதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்" என்றார். இதான் அவருடைய அன்பு. அவர் சொன்னார், இந்த மணவாட்டிக்கு காட்டினதான இந்த அன்பு, அவருடைய முழு சரீரத்தையும் கொடுத்து முழு ரத்தத்தையும் சிந்தி அவர் சொன்னார், "என்னுடைய ரத்தத்தை, என்னுடைய சரீரத்தை நீங்கள் பங்கு கொள்ளுங்க. ஆனா நான் உங்களோட கூட மறுபடியும் என்னுடைய மணவாட்டியோடு கூட இந்த ரத்தத்தை நான் புசிக்க போகிறது என்னுடைய பிதாவினுடைய ராஜ்யத்திலே சிங்காசனத்திலே நான் இருக்கும் பொழுது அங்க என்னுடைய மணவாட்டி வருவா, அங்க அவர்களோடு நான் போஜனம் பண்ணுவேன்" சொன்னார். இதான் புதிய உடன்படிக்கை. This is the new covenant. I'm not going to participate. Jesus said, "I'm not going to participate in this, the wine and the bread, until you come to my Father's kingdom." So, his faith, the love of God, the God pouring to the love, you know what is that? He said, "When you come to my Father's kingdom, then I will participate in this wine, fresh wine, not the old wine." Amen. Hallelujah. பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தினால் உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். உம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீர் எங்களுக்காக அன்று உம்முடைய சரீரத்தை பிற்கப்பட்டு, உம்முடைய சரீரத்திலே காயப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு, உம்முடைய சரீரத்தை பிட்டு, "இதை வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது" என்று சொன்னீர். கர்த்தாவே, இந்த அப்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். இது உம்முடைய சரீரத்தை நீர் எங்களுக்காக பிற்பதை கூறும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி அப்பா. கர்த்தாவே, உம்முடைய சரீரம் எங்களுக்கு சரீர சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் எல்லா நன்மைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறதப்பா. அந்தபடியப்பா, நீர் எங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட உங்களுடைய ரத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் சொன்னீர், "இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தமாய் இருக்கிறது. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்கின்றேன்." உங்களுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி எங்களை சுத்திகரித்து, கர்த்தாவே, உம்முடைய ராஜ்யத்திலே நாங்கள் மறுபடியுமாய் உம்மோடு கூட பானம் பண்ணும் வரையிலும் கர்த்தாவே, நீர் எங்களை நினைவு கூறும்படியாக செய்யுங்கள் என்று சொன்னீரே, நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். நீர் எங்களுக்காக சிந்திய உம்முடைய ரத்தத்துக்காக நன்றி அப்பா. உம்முடைய ரத்தம் உம்முடைய பிள்ளைகளை ரட்சித்து கொண்டு வந்திருக்கிறதே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த அப்பத்தையும் இந்த ரசத்தையும் உம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். எல்லாருமே நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நாங்கள் அப்பத்தையும் ரசத்தையும் கையில் எடுத்துக்கொள்வோம். Welcome. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful Jesus Christ, my King. What a beautiful name.
wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்பட்ட ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து பெற்று இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற சரீரம் என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். நாங்கள் எல்லாருமாய் ஒரு மனதோடு கூட all in one with one God, He poured His whole body into us. So we all remember His death and His body and participate. நான் எல்லாரும் ஒரு மனமாய் நாங்கள் பங்கு கொள்வோம். அந்தபடி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து, இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற ரத்தமாய் இருக்கிறது, இது புதிய உடன்படிக்கை, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். அவனமாக அவர் எங்களுக்காக சிந்தின அவருடைய ரத்தத்தை நாங்கள் எல்லாருமாய் ஒரு மனதோடு கூட நாங்கள் பங்கு கொள்வோம். This is His blood. We all in one mind with Him, in one body. So we all together we participate in it. கண்களை மூடி ஜெபித்து நாங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஆராதனை கதாவுடைய கரங்கள் வருகிறோம். நீர் மட்டுமா எங்களோடு கூட எங்களை நடத்தினீர், எங்களை பாதுகாத்தீர், உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய குமாரனை எங்களுக்காக அனுப்பி உம்முடைய அன்பை நீர் எங்களுக்காக வெளிப்படுத்தினீர். உம்முடைய அன்பு எங்கள் மேல் அளவில்லாமல் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. கதாவை உம்முடைய அன்பினாலே நாங்கள் இன்னும் அநேக இந்த அன்பை நாங்கள் வெளிப்படுத்த, இந்த அன்பை கண்டு மற்றவர்களும் உம்மிடத்தில் ஓடி வர கர்த்தர் கிருபை செய்கிறார். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அந்த ஒரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தாவே உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அளவில்லாமல் அவருடைய குடும்பங்களிலே, அவருடைய சரீரங்களிலே, கர்த்தாவே அவருடைய உள்ளங்களிலே, அவருடைய அவர்கள் கைது செய்கிற எல்லா காரியங்களிலும் கர்த்தர் நீர் ஊற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய ராஜ்யத்துக்காக, உம்முடைய ஊழியங்களுக்காக விதைக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நீர் அளவில்லாமல் ஊற்றுகிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே நாங்கள் முழு வாஞ்சியோடு, முழு ஆத்துமாவோடு, முழு உள்ளத்தோடும் உம்முடைய ஊழியங்களுக்காக, உம்முடைய ராஜ்யத்துக்காக எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிற பொழுது உம்முடைய கர்த்தாவே நிர்வாணத்தின் பல கனிகளை திறந்து நீ இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் நீர் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன உம்முடைய வாக்குத்தத்தின்படி நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நன்றி. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நடத்துங்க, கிருபையாக இருந்தல்லுங்க கர்த்தாவே. இயேசுவின் கிருபையுள்ள கரம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நடத்தட்டும். உம்முடைய முகத்தை அவர்கள் மேல் நீங்கள் பிரகாசிக்க பண்ணி, உம்முடைய கர்த்தாவே உம்முடைய முகத்தை அவர்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு மேல் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி,
என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்யும் சகல உபகாரங்களையும்